السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آؤ، اور جب تک سانس ہے جب تک آتا رہوں گا، کیونکہ یہ ذمہ داری اس اللہ نے مجھ پر لگائی ہے، تم لوگوں پر لگائی ہے، تمہارے باپ پر لگائی ہے، ہر اس شخص پر لگائی ہے جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے میرے بھائی۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان، ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہماری روح نے اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ اللہ دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائی، دنیا میں آئے تو دنیا کی چمک کو دیکھ کر، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی غلاظت کو دیکھ کر، دنیا کے قدر کو دیکھ کر اس کی گندگی کے اندر ایسے منہ کو مارا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ اور ادھر ہی ہمارے کو لے کر جانا ہے، ہماری عیاشی کاٹا یہ، جتنی عیاشی کرنی ہے ادھر کر لو، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ میرے بھائی اس کو اپنی جنت میں شمار نہیں کرو۔ ہماری جنت اتنی معمولی، اتنی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اس اللہ نے ہمارا جو ٹھکانہ رکھا بہت اعلیٰ درجے کا رکھا، اور وہ اللہ ہم سے یہ چاہ رہے میرا بندہ میرے پاس آئے تو مکمل کامیاب ہو کر آئے۔ مکمل کامیابی تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چلاکی میں، میری ذہانت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میرے لالچ میں، میری ہوشیاری میں، میری چلاکی میں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم میرے بھائی، کسی چیز میں کامیابی کا دار و مدار نہیں رکھا۔ کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، مبارک اعمالوں میں رکھا۔ جو شخص اس کے اوپر زندگی گزار کر جائے گا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، وہ انسان، وہ شخص کامیاب ہوگا جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہے یا گزارے گا۔ خدا کی قسم، دنیا میں بھی ناکام، ذلیل، برباد ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم لوگوں پر نازل ہوا، میرے بھائی وہ نماز، آج مؤذن بلا رہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ ہم اپنی کامیابی کو دفتر میں، بستر میں، موبائل میں، ناچنے گانے میں، گھومنے پھرنے میں، بے حیائی میں، فحاشی میں، نوٹوں میں، کسی کی غلامی کرنے میں، کسی کے تلووں کو چاٹنے میں، دنیا کے لفظوں میں بولا جائے تو کسی کی اٹھائی گیری کے اندر ہم اپنی کامیابی کو تلاش کر رہے، اور مؤذن چیخ چیخ کر اللہ کا حکم ادا کر رہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ میرے بھائی لوٹ آؤ اس اللہ کے پاس، اس اللہ کے حکم کے پاس لوٹ آؤ، اس اللہ کے پاس لوٹ آؤ۔ ہماری کامیابی خدا کی قسم، ہماری کامیابی نماز میں، ہماری کامیابی اللہ کے حکم میں میرے بھائی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا ہے میرے بھائی۔ میرا مال میرے کو کامیاب نہیں کرے گا، میری دکان میرے کو کامیاب نہیں کرے گی، تمہارا مال تمہارے کو کامیاب نہیں کرے گا میرا بھائی، ہماری دکانیں ہمارے کو کامیاب نہیں کرے گی۔ کامیاب کون؟ قرآن پاک، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ کامیاب کون؟ کامیاب وہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ خدا کی قسم وہ کامیاب ہے۔ بنگلے والا کامیاب، بنگلے والا کامیاب، بولو نا میرے بھائی، بنگلے والا کامیاب ہے؟ بنگلے والا کامیاب نہیں ہے، دکان والا کامیاب نہیں ہے، تجارت والا کامیاب نہیں ہے، پولیس والا کامیاب نہیں ہے، رینجرز والا کامیاب نہیں ہے، حکمران کامیاب نہیں ہے، سیاستدان کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرے گا۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، وہ انسان، وہ شخص کامیاب ہے، چاہے وہ بنگلے میں رہنے والا ہو یا جھوپڑے میں رہنے والا ہو، وہ کامیاب ہے جو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرے گا۔ خدا کی قسم وہ کامیاب ہے میرے بھائی۔ کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ خدا کی قسم وہ کامیاب ہے۔ ہمارا مال ہمارے کو کامیاب نہیں کرے گا۔ اس بات کو بولو، اس بات کو میرے بھائی، اس یقین، اس دل کے اندر اس بات کو بٹھا لو۔ آج ہمارے کو یہ تو پتہ ہے کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ پالنے والے، لیکن ہمارا دل نہیں مان پا رہا۔ کسی سے پوچھو نا، زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ہواؤں کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ ہی چلا رہا ہے۔
पहाड़ों को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। जंगलात को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। तेरा घर कौन चला रहा है? यहाँ पर आकर हमारा यकीन खराब हो रहा है कि मैं होऊंगा तो मेरा घर चलेगा, मैं होऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे पलेंगे। मेरे भाई, उस अल्लाह ने तेरे आने से पहले इस दुनिया के अंदर तेरे रिस्क का बंदोबस्त करा, फिर तू अपने रिस्क की फिक्र कर रहा है, अपने घर वालों की फिक्र कर रहा है। मेरे भाई, उस अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमा रहा है, जिसका मफहूम है कि जो दुनिया की खेती का तालिब है, हम उसको दुनिया में से कुछ दुनिया तो देंगे, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। मेरे भाई, हमारे को दुनिया का हिस्सा नहीं चाहिए। उस अल्लाह से बोलो कि अल्लाह, हमारे को दुनिया का हिस्सा नहीं चाहिए, हमारे को आखिरत का ठिकाना चाहिए। या अल्लाह, हमारे को तेरी रजामंदी चाहिए। या अल्लाह, तेरी खुशनुदी चाहिए। इस बात को बताने के लिए ना अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में महबूब फरमाया था। जितने भी नबी आया करते थे, एक ही बोला करते थे कि ए लोगों, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था, अल्लाह ताला उसको कामयाब करता था, और जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था, अल्लाह ताला उसको नाकाम करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना। क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा इस बात को बताने, इस बात को समझाने कि ए लोगों, तुम लोगों की कामयाबी अल्लाह के हुक्म में, ए लोगों, तुम लोगों की कामयाबी नबी के तरीकों में, ए लोगों, तुम लोगों की कामयाबी दीन में, ए लोगों, तुम लोगों की कामयाबी नमाज में। खुदा की कसम, इस बात को बताने कोई नबी नहीं आएगा। 1,24,000 पैगंबर ये पैगाम लेकर आए, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये पैगाम फैलाने किसकी जिम्मेदारी मेरे भाई? किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी मेरे भाई? मेरे बाप की जिम्मेदारी, या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी, या किसी आलिम की जिम्मेदारी, या किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई। हर वो बंदा, हर वो शख्स इस बात का जिम्मेदार, इस जिम्मेदारी का जिम्मेदार जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार। वो बाप का बेटा होगा, लेकिन बाद में माँ का बेटा होगा, लेकिन बाद में बीवी का शौहर होगा, लेकिन बाद में बच्चों का बाप होगा, लेकिन बाद में दुकान वाला होगा, लेकिन बाद में मेरे भाई तिजारत वाला वो होगा, वो जरूर होगा, लेकिन बाद में पुलिस वाला भी होगा, लेकिन बाद में रेंजर्स वाला भी होगा, लेकिन बाद में हुक्मरान होगा, लेकिन बाद में सियासतदान होगा, लेकिन बाद में सबसे पहले वो कौन है? सबसे पहले वो अल्लाह का बंदा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, और अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने वाला है। खुदा की कसम, आज अल्लाह को हर कोई मानता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं मानता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मानते, आपकी सुन्नत को कोई नहीं मानना चाह रहा मेरे भाई, आपकी सुन्नत को कोई नहीं अपनाना चाह रहा। कुरान पाक को सब मानते, लेकिन कुरान की कोई नहीं मानता कि मेरा अल्लाह इसमें कह रहा क्या है मुझसे, इस बात को कोई नहीं मानता मेरे भाई। मेरे भाई, उस अल्लाह के पास लौटाओ, इससे पहले वो रस्सी को खींचे, इससे पहले वो अपना अजाब नाजिल करे, उससे पहले मेरे भाई उस अल्लाह की तरफ लपको, उस अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। खुदा की कसम, जिसको अल्लाह मिलेगा उसको सब कुछ मिलेगा, और जिसको अल्लाह नहीं मिला, खुदा की कसम, उसको सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला मेरे भाई। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहूंगा, क्योंकि ना कोई आलिम हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ, सीखने वाला हूँ। और अल्लाह ताला हमारे को सीखने की, समझने की, और हमारे नशों से निकलने की ना, हमारे नशों से निकलने की। खुदा की कसम, हम सब नशे के अंदर है, हर वो इंसान नशे के अंदर है, हर वो इंसान नशे के अंदर। खुदा की कसम, हर वो इंसान नशे के अंदर जिसके कान के अंदर हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह की आवाज आई और वो उठकर मस्जिद को नहीं गए ना, उससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है। नशे का काम इंसान के दिमाग को सुन करना होता है। आज दुनिया के नशों ने, दुनिया के माल ने, दुनिया की डिग्री ने, दुनिया के ओहदों ने हमारे दिमाग को ऐसा सुन कर दिया, हमारे को असल कामयाबी की सदाएं समझ में नहीं आ रही मेरे भाई, असल कामयाबी की सदाएं समझ में नहीं आ रही। हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह, मेरे भाई पहचानो इस बात को, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। वो मेरा अल्लाह कह रहे कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे भाई, नमाज से मसले हल होंगे, नमाज से मसले हल होंगे।
नमाज से कामयाबी मिलेगी, कारोबार से कामयाबी नहीं मिलेगी, नमाज से कामयाबी मिलेगी मेरे भाई। इस बात के यकीन को अपने दिल में बिठाना है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर कोई बात बुरी लगी हो फिर से माजरत चाहूंगा भाई।